आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना जा रही हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है मेरे ऊपर, इतनी मेहर बरसाई है गुरुजी ने संगत जी, कि मैं वो मेहर अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी। गुरुजी की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा रही है। गुरुजी ने हर पल मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है, हर पल मुझे ये बताया है कि गुरुजी मेरे अंग संग है। जब भी मैं गुरुजी को याद करूँ तो गुरुजी बटरफ्लाई के दर्शन तो मुझे उसी टाइम देते हैं। मुझे रोटी में भी हमेशा हर टाइम कभी पिक मी मोर के रूप में दर्शन देंगे, ओम के रूप में। इवन संगत जी, गुरुजी तो लेटर्स भी लिख के मेरे रोटी पे ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चों के कष्ट को काटा है, गुरुजी ने मेरे बच्चों की भी तबीयत को ठीक रखा है गुरुजी ने। मेरे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं। मैं अपना शुक्राना मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग गुरुजी के शुभ चरणों में रखना चाहती हूँ। और हे गुरुपा, मुझसे सत्संग बोलने में जो भी गलती हो मेरे गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कर देना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता रहता है मेरे को कि मुझसे मतलब मेरे शरीर में कोई बीमारी है, उसको उस वो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया है। बहुत मेरे को मैसेज आए गुरुजी के। ब्लैक मैजिक के लिए भी गुरुजी के मेरे पे बहुत मैसेज आते थे। गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था, मेरी बहन और मेरे को साथ में, हम दोनों गए थे। साथ में गए शनिवार को। संगत जी, शनिवार को हम गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पे हमने इतने प्यारे दर्शन गुरुजी के हुए। हमें गुरुजी ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद का हमने भोग लगाया। गुरुजी ने हमें प्रसाद हमने भोग लगाया, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद का, चाय प्रसाद का। और हम दरबार में 10 मिनट गुरुजी के बैठे भी। हमने वहाँ पे गुरु अमृत वाणी 10 मिनट सुनी। और संगत जी, हम लंगर प्रसाद जैसे हमने लंगर प्रसाद खा के घर आई थी संगत जी, घर आ रहे थे उस टाइम मैं बिल्कुल स्वस्थ थी संगत जी। जैसे मैं ऑटो में बैठी और मुझे संगत जी अचानक से इतनी तेज जोर से दर्द होने लग गया पेट में संगत जी। मानो, यकीन मानो संगत जी कि किसी ने ऐसा लगा कि मेरे पेट में से कुछ गिर गया नीचे। मेरे पेट में इतनी जोर से मुझे पेन हुआ पहली बार संगत जी। मैं ऑटो में अपना पेट पकड़ के घर आई, मैं रोने लगी, गुरुजी ये क्या हुआ। अभी तो मैं लंगर प्रसाद करके आई हूँ। मंदिर में, आपने बड़े मंदिर, आपने अपने दरबार मुझे बुलाया। गुरुजी ये क्या कर दिया। मैं डर गई, मैं घबरा गई संगत जी। वो ऑटो वाले भी गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे, गुरुजी को मानते थे। वो हमें कह रहे थे कि कुछ नहीं, गुरुजी ने कष्ट काटा तुम्हारा, तुम डरो मत। पर फिर भी संगत जी, इंसान है, एक बात को मन में हो ही जाता है कि अभी तो हम लंगर प्रसाद करके आए हैं, अभी तो हम गुरुजी के दर्शन करके आए, और अचानक से ये क्या हो गया संगत जी। सबसे बड़ी बात तो, अगर आपको कोई कुछ हो नहीं रहा है, पेट में कोई दिक्कत नहीं हो रही, और अचानक से आपको कुछ हो जाए तो संगत जी हर कोई घबरा जाएगा। हम तो आम इंसान है संगत जी, ना समझ है, कुछ नहीं समझ पाते। वो हमें कह रहे थे कि नहीं, गुरुजी ने तुम्हें कष्ट काटे, तुम घबराओ मत, गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं। तो संगत जी, मैं पूरे रास्ते पेट पकड़ के घर आई संगत जी। मैं डॉक्टर के पास जाने वाली मेरे से नहीं थी। मैंने गुरुजी से हमेशा यही अरदास लगाई, गुरुजी कुछ भी करना, आप खुद ही मेरे डॉक्टर हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही मेरे कष्टों को काटोगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने। इतने धक्के खाए संगत जी लाइफ में, बहुत डॉक्टर देख लिए संगत जी, कभी बच्चों के लिए, अब खुद के लिए। मतलब मैं बहुत डरती हूँ संगत जी डॉक्टर के पास जाने में। मुझे बहुत घबराहट होती है, जाने से पहले ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर का नाम सुनती ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। मैं गुरुजी से रोते रोते, मैं गुरुजी के दरबार में, हम वापस आ रहे थे संगत जी, उसमें अचानक से हुआ ऐसे प्रॉब्लम। मैं दूसरे दिन ही डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड करा, उसमें मेरा पॉलिप निकला संगत जी। यूट्रस में पॉलिप निकला संगत जी मेरे। मैं इतना डर गई, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का पॉलिप होगा संगत जी, ये किस चीज़ की गांठ हो गई है। मैं इतना डर गई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाया, गुरुजी
फिर उन गुरुजी ने आते ही गुरुजी ने पहले मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया अच्छे से। और सच बताऊँ संगत जी, अपने दिन गुरुवार को गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन भी करवाया। वो अंग-संग थे मेरे गुरुजी, मुझे बटरफ्लाई में वहाँ पे भी दर्शन दिए। अल्ट्रासाउंड जहाँ मैं करवा रही थी वहाँ गुरुजी ने मुझे अपने प्रत्यक्ष बटरफ्लाई के दर्शन दिए। हर हर टाइम मुझे बताया है कि तू घबरा मत पुत्र, मुझे मैसेज आए कि तू घबरा मत पुत्र, तेरी बीमारी मैंने बिल्कुल छोटे में ही काट दी है, तू घबरा मत, ये बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेता, इसलिए छोटे में काट दिया है। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे पे इतनी मेहर करी है संगत जी, मैं अपने शब्दों में तो नहीं बता सकूँगी कि सच में संगत जी, मैं ये सत्संग इसलिए मेरे गुरुजी का बार-बार मुझे क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने पहले भी करे हैं पर मुझे नहीं पता आगे संगत को ये सत्संग पहुँचे भी या नहीं पहुँचा। बट संगत जी, मुझे आप लोगों से, आप संगत से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि संगत जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना, और ये जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है, पूरी संगत को ये ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, सबको ये ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, गुरुजी ने वीरवार को मेरा इतने अच्छे से ऑपरेशन करवाया, और जो वो पॉलिप थी वो चेक होने के लिए गई बाहर कि ये कोई कैंसर वैंसर तो नहीं है। बट गुरुजी ने इतना मतलब मेरे पे मेहर करी, आज मेरी रिपोर्ट आ गई है और उसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली, कोई कैंसर नहीं निकला। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, ऐसे ही आपने मुझे बीमारी से बचाया है। संगत जी, इतनी मेहर हमारे गुरुजी करते, इतनी मेहर करते हैं। ये जो सत्संग होते हैं गुरुजी के, हम जो सत्संग बोलते हैं, ये सच में साक्षात गुरुजी हम पे हमको ब्लेस करते हैं। वरना तो संगत जी, इतनी छोटी पॉलिप्स थी, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका मुझे दर्द करने का। ये गुरुजी के प्रसाद ने मेरे को, जो भी मैंने लंगर प्रसाद करा, मेरी बीमारी पता नहीं कितनी बड़ी थी, जो गुरुजी ने बिल्कुल छोटे पॉलिप्स में कटवाया है उसको। इतने छोटे पॉलिप्स में इतना दर्द तो नहीं होना था, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये मुझे पता चलता जब मेरा पॉलिश बड़ा हो जाता, तो मुझे पता चलता, इतने छोटे में नहीं पता चलता। मुझे लगता वो बड़ा ही कुछ था, जो मेरे गुरुजी ने उसको कटवा के लंगर प्रसाद मुझे खिला के उस कष्ट काटा है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना 90% कष्ट में आपका काट लेता, 10% आपको काटना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। बट संगत जी, सच बताऊँ ना, वो 10% भी गुरुजी हमें नहीं कटवाते हैं। हाँ, वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। सच में संगत जी, मेरे ऑपरेशन इतने अच्छे से मुझे पता नहीं चला, मैं गुरु मंत्र बोलती रही, मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे गुरुजी वहाँ पे आए। वहाँ पे भी मुझे ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरुपा ने। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, हमारे संगत का कितना मैं बता नहीं सकती, कितना ख़्याल रखते हैं वो एक पिता की तरह। वो बात सुनते हैं संगत जी, उनके स्वरूप से बातें करो, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी। इतने प्यारे हमारे गुरुपा है ना, आपके सारे कष्ट, दुःख, तकलीफ़ ऐसे काट देते हैं वो छोटे में। अगर कोई बड़ी चीज़ हो रही तो वो छोटे में ही हमारे सब कष्ट काट देते हैं। मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। ये मैं चाहती हूँ कि ये सारी संगत को ये सत्संग मिले, और गुरुजी ने जैसे मेरे कष्ट काटे हैं, संगत के भी वैसे कष्ट काटे। अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी आप पूरी संगत पे बनाए रखना, जैसे आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है। हे गुरुपा, मेरा आपसे तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि पूरे संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना मेरे गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर पल साथ निभाने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, ना मेरे पॉजिटिव माइंड को दूर करने के लिए मेरे गुरुजी आपका लख 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 बार शुक्राना। जितना शुक्राना करो संगत जी उतना कम है। हम तो मूर्ख इंसान है ना गुरु संगत जी, हम तो कुछ नहीं समझ पाते, पर हमारे गुरुजी फिर भी हमारा साथ देते हैं, पूरा साथ देते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। और इतनी बड़ी-बड़ी हम गलतियाँ करते हैं जिनका भुगतान हमें खुद करना पड़ता, फिर भी हम इस भगवान को दोष देते हैं कि नहीं उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। नहीं संगत जी, हमारे खुद के कर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। संगत जी, जो हमें भुगतने पड़ते हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं संगत जी, और वो हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा परमपिता शिव, हमारे गुरुजी, हमारी माता रानी, हमारे परमात्मा कभी हमारे को दुःख नहीं, हमारे कष्टों को काटते ही हैं गुरुजी, संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी पे पूरा भरोसा रखो, पूर्ण समर्पण गुरुजी पे करो, और पूरा पूरा भरोसा रखो, अपने आप को समर्पण कर दो।
गुरुजी आपका पल पल साथ देते हैं, पल हर दम साथ रहते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर को हमारे से कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा भाव, मन का भाव होना चाहिए, सच्ची लगाव होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा हमारे परमात्मा को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता संगत जी। जय गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी, अपने प्यारे से गुरु मंत्र, अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के प्यारे प्यारे गुरु मंत्र से संगत जी। और मुझसे संगत जी कोई भी गलती हो सत्संग बोलने में तो प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा करना, और मेरा सत्संग प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल हर साह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਘਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ BP ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ, ਬਸ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जी शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी की बेटी आप जी के चरणों में आप जी के कहने अनुसार सत्संग कर रही हैं। गुरु जी नूं मेरे वालों कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत नूं भी मेरे वालों कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी दे मैसेज मैनू आंदे आ कि तू सत्संग कर। मैनू सत्संग करना नहीं आंदा, इस करके मैं बोल के वाइस मैसेज राही सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी दे मैसेज आए कि तू चावल और चीनी और चुगली छोड़ दे। गुरु जी मैं चावल दिवाली तो पहलां दे छोड़े हुए आ, चीनी भी छोड़ी हुई आ। हाँ किसी वेले कोई मठियाई आंदी है घर तो फिर मैं वो थोड़ी जी खा लैनी आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛਡਵਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਪਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਟਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ, ਚੋਲਾ ਔਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। 1.25 ਕਿੱਲੋ ਗੁੜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ 1.25 ਕਿੱਲੋ ਗੁੜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 21 ਦਿਨ ਚਾਵਲ ਔਰ ਚਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਤਰੋ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਰਜਨ ਛਾਲ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਚੀਰੇ ਚੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅੱਖ ਦੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੀਵਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸੌਰਦੇ ਪਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੋੜੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਜੀਆਂ ਵਾ, ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਸੁੱਜੇ, ਨਾੜਾ ਬਲੌਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 2 ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਇੰਝ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 40 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2:15 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸਾਢੇ 3 ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਵਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਡੇਲਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ 20-25 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ करना गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।